बेटा हम 6वीं क्लास का पैस नवंबर महीने में जोड़ा होने जा रहा है 11 तरीक तो शुरू हो रहे हैं तुहाडे पेपर तुहानूं डेट शीट मिल चुकी होगी। उस लिए एक सैंपल पेपर इशू किया गया सरकार वालों। सैंपल पेपर की वीडियो बना के तुहानूं भेज रहा तो जो तुहानूं क्वेश्चनस बारे समझ लग सके किस तरीके से आ सकते हैं तो किस तरह से उसनूं हल करना है। संख्या -99 का 75 याद रखो बेटा, जी माइनस की गिनती है ना वो जीरो तो बाद इधर -1 -2 -3 मतलब माइनस की गिनती पुठी चलती है ना। तो जे -99 तो बाद इतने लिखा तो -100 लिखा ना, तो -99 तो पिछे कि नंबर आ गया -100। तो सी ऑप्शन तुहाडा आंसर होगा। प्लस की गिनती वधदी है तो माइनस की गिनती पुठी चलती है, इस गल का ध्यान रखना है। दूजा क्वेश्चन है साढ़े को संख्या 6.178 विच 8 का स्थानक मूल, बेटा ध्यान रखना है दशमलव वाले सवालों के जे 5 का 1 का स्थानक मूल कटना है तो वो की होएगा 1/10 थले 10 थले लगना है दशमलव तो बाद वाले लिए, ठीक है। 7 लई 7/100 क्योंकि दशमलव तो बाद एक तो एक दूजे नंबर पर है। 8 लई 8/1000 1 2 तीजे नंबर पर है, इस गल का ध्यान रखो। 1 वास्ते 1/10, 7 वास्ते 7/100 क्योंकि इत्थे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगेगी, एक तो एक 2 जीरो बन गई, फिर 1 2 3 नंबर पर आ गया तो 8/1000 तुहाडा आंसर होएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीजा क्वेश्चन देखो, हेठा विचों किहड़ियां भिन्नां समान हैं। लाइक फ्रैक्शनस उस फ्रैक्शनस होंदियां ने जिन्हां दा हर बराबर हुंदा है। हर बराबर है नहीं, हर बराबर है नहीं, बिल्कुल सही 9 9 9 9 सारे हर बराबर ने, इस करके ये लाइक फ्रैक्शन समान भिन्ना होणगियां। चौथा सवाल देखो बेटा सारे, संख्या 3 नूं किस रूप में दर्शाया जा सकता है। बेटा ध्यान नाल देखो, आयत दे विच 4 भुजावां होंदियां ने, वर्ग विच भी 4 भुजावां होंदियां ने, त्रिभुज विच 3 भुजावां होंदियां ने। अंडरस्टूड है फिर 3 मतलब नंबर 3 का मतलब है कि 3 तिरियां दित्तियां जाण तो फिर तुसीं की बना सकते हो, त्रिभुज ही बना सकते हो ना। तो 3 नाल असीं सिर्फ त्रिभुज नूं ही रिप्रजेंट कर सकते हाँ इन्हां ऑप्शनस दे विचों। हेठा दिते विस्तृत रूप लई किहड़ी संख्या है। बेटा देखो 4 दे अगे किन्ने जीरो लगणीਆਂ 4 1 2 3 4 5 एकम 5 अगे 2 जीरोआं तो फिर 5 इत्थे लिखांगे 2 जीरोआं क्योंकि पिछे हिस्से आपां कंप्लीट करने होंदे आ। 2 नाल 1 जीरो 20 ते 9 एकम 9 तो हुण इसनूं जोड़ांगे तो 9 का 9 आ गया, 2 का 2 आ गया, 5 का 5 आ गया, 0 का 0 आ गया, 4 का 4 आ गया, 4 0 5 2 9। देखो ध्यान नाल साडे कोल की आंसर आ रहा है 4 0 5 2 9 आंसर आना चाहिए, जबकि इत्थे आंसर नहीं दिता गया है। इत्थे कितने मिसटेक हो गई बेटा प्रिंटिंग दे विच 40 529 कितने कितने होएगा। देखो ये तो 45 80 तो 40 वाली एक ही रकम है, इत्थे मिस प्रिंटिंग है, इत्थे एक दी थां 9 आएगा तो यही तुहाडा आंसर होएगा। ध्यान रखना है उधर पेपर दे विच एकदम गलती नहीं होगी। अगे देखो, दिते चित्र विच डिग्री विच कोण दा माप की है। ध्यान नाल देखो बेटा, हुण डिग्री दे विच कोण दा माप की है तुसीं देख सकते हो। आ कोण है बेटा, बिल्कुल सीधा कोण तुहानूं सारिआं नूं पता है कितना हुंदा है 90 डिग्री का कोण हुंदा है ना। डी देखी ना सारिआं ने, डी दे विच आ बिल्कुल अध पूरा 180 हुंदा है ना, बिल्कुल अध विच कितना हुंदा है 90 डिग्री, पूरा हुंदा है 180 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तुसीं देख सकते हो, देखो 80 90 100 इत्थे 90 डिग्री हुंदा है तो सानूं आ कोण पूछा गया है, इस करके साडा ऑप्शन की होएगा 90 डिग्री। तो इस तरह सी ऑप्शन इज द आंसर। 7वें क्वेश्चन कह रहा है कि दिते चित्र विच कोण के प्रकार की है। हुण तुसीं ध्यान नाल समझो बेटा, हुणे मैं तुहानूं समझाया कि 90 का कोण किद्दां हुंदा, जिहदे विच हेठवीं ते खड़वी लाइन बिल्कुल सीधियां होंदियां ने। जे इस लाइन के उत्ते मैं बिल्कुल सीधी लाइन सोचूंगा तो आ देखो इत्थे 90 बनता है, इसका मतलब आ कोण 90 तो वड्डा हो गया है ना। तो जे कोण 90 तो वड्डा है तो इसनूं कहने हैं अधिक कोण। तो तुहाडे कोल किहड़ा कोण है, न्यून है, अधिक है, समकोण है, रिफ्लैक्स है, अधिक कोण है। 8वां क्वेश्चन देखो, दिते गए चित्र विच त्रिभुज MNO दा इस दियां भुजावां द्वारा वर्गीकरण की होवेगा। ध्यान नाल देखो, इधर दित्ती है 5 भुजा, इधर भी 5, इधर 4। हुण जिस त्रिभुज दियां 2 भुजावां बराबर हुंदियां ने उसनूं की कहने आपां, याद रखना है 2 भुजावां बराबर तो की कहते हैं सम 2 भुजी, की कहते हैं सम 2 भुजी। तो जे तिन्ने बराबर होण तां समभुजी, तो जे कोई बराबर ना हो तो विखम भुजी। फिलहाल साडे कोल किहड़ा है सम 2 भुजी। हुण आपां आंसर चैक करते हाँ।
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਦੋਭੁਜੀ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਵੀ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ 4 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 90 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਤ। ਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 1 2 ਤੇ 3 ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, 3 ਕਿਨਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 2 ਤੇ 3 ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, 3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਤੇ 3 ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 3 9 ਕਿਨਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ 3D ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਨ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੇਟਾ ਕੋਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਏ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, BAD ਹੈ ਨਾ, BAD। ਦੇਖੋ BAD ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਛਾਇਆ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਛਾਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੀ ਵਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉ ਬਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਰ ਬਿੰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ, 18.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.79, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਕਮਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 0 ਥੱਲੇ 0 ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ 5 ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ 9 ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 0 ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਲੈ ਲਿਆ, 0 ਬਣ ਗਿਆ 10, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4, 10 ਚੋਂ ਹੋ ਗਏ 1, 4 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4 ਨੇ 8 ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ 14, 8 ਰਹਿ ਗਿਆ 7, 14 ਚੋਂ 7 ਗਏ 7, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ 7 ਚੋਂ 6 ਗਏ 1 ਤੇ 1 ਤੇ 11.71 ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਬੇਟਾ, ਲਈ ਸਮਝ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ -420 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, ਦੇਖੋ -420 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 420 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 320 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ 320 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 320। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਸਰ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -420 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 420 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 0.6, 360, ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ, ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 9/7 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 9/7 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, x ਨਾਲ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਹੈ 63। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇਰੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 9 7 63, 7 7 49, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 49 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 12, 16, 24 ਅਤੇ 36 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ਬਾਕੀ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 7 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲਾਸਾਬਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਾਬਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, 12, 16, 24 ਤੇ 36। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਾਬਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2, 3, 5, 7, 11, 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 12 6 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 16 8 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 24 ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ, 24 ਦਾ ਅੱਧਾ 12, 36 ਦਾ ਅੱਧਾ 18। ਫਿਰ 2 ਤੇ ਬੇਟਾ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਤੇ, 8 4 ਤੇ, 12 6 ਤੇ, ਇਹ 9 ਤੇ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਹੀ ਪਾੜਾ ਬੇਟਾ, ਪਾੜਾ 2 ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, 3 ਨੂੰ 3 ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 4 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਤੀਆ 6, 9 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਹੀ ਪਾੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2 ਏਕਮ 2, 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। 3 ਏਕਮ 3, 1 ਦਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 ਏਕਮ 3, 9, 3 ਤੀਆ 9। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਵਾਂਗੇ, 1 1 1 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸਾਬਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 3 ਤੀਆ 9। ਹੁਣ 16 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 144 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 144 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਾਬਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਾਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 144 ਇਹਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਾੜੇ, ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਛੱਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 151। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 151 ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 7 ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 151 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਸਾਬਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 151 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 7 ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਫਿਰ 151 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 151 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ, 151 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 7 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 218.99 ਤੇ 109.85 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 5 14, 4 ਉੱਪਰ 1 18, 8 ਉੱਪਰ 1 18, 8 ਉੱਪਰ 1 2 ਤੇ 3, 328.84 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਇਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ।